military group could be useful for Putin, and I think there would be an attempt just to keep Wagner in a smaller size. 안녕하세요. SBS 통일 외교팀장 김수영 기자입니다. 용병기업 바그너 그룹을 이끌고 있는 프리고진의 반란은 36시간 만에 막을 내렸지만 러시아의 권력 구도가 어떻게 될지 많은 궁금증을 남기고 있습니다. 잠잠해 보였던 러시아가 크게 술렁였고 전 세계가 이번 사태의 영향에 촉각을 곤두세우고 있습니다. 반란 이후 푸틴 대통령은 지배력에 문제가 없다는 걸 보여주기 위해 안간힘을 쓰고 있지만 권력 구조에 큰 균열이 발생했다는 분석이 나오고 있습니다. 러시아 내부에서는 무슨 일이 일어나고 있는 걸까요? 푸틴 대통령이 임명한 첫 총리로 2004년까지 러시아의 2인자였지만 지금은 야당 지도자로 변신한 미하일 카시아노프와 단독 인터뷰를 바탕으로 러시아 내부 얘기를 두 편에 걸쳐 소개해 드리려고 합니다. 바그너 그룹이 우크라이나 전선에 투입된 건 순전히 러시아군의 무능 때문입니다. When in the last autumn Putin saw that army could have an offensive anymore in Ukraine and the operation was not successful. 징집병 위주의 러시아군이 성과를 내지 못하자 러시아군은 수비를, 바그너 그룹은 공격을 맡는 방식으로 역할 분담을 하게 됐다는 겁니다. Wagner Group mostly offensive group, but Russian army right now in a defense position. 프리고진에게 SOS를 친 건 바로 푸틴이라는 설명이었습니다. He then just invited or asked Prigozhin to come from Africa with his team and to be in the battlefield. 하지만 러시아에서도 민간 용병 기업은 불법입니다. 바그너 그룹은 러시아 정부에서도 실체가 없는 유령 집단이었습니다. 바그너 그룹 용병 상당수는 러시아 교도소에 수감된 죄수들로 구성되어 있는 걸로 알려져 있습니다. 게다가 군수품과 돈을 요구하는 프리고진은 러시아 군부에는 눈에 가시 같은 존재였습니다. Without official papers, it was very difficult for government officials to implement these illegal instructions. Other generals hate him because he is a criminal. 바그너 그룹은 아프리카 독재 정권을 비호하고 시리아에서 민간인을 학살하는가 하면 미국 대선에도 개입했다는 의혹을 받고 있습니다. 푸틴의 불법 해결사 역할을 해왔던 겁니다. 이 때문에 푸틴이 자신의 수족이었던 바그너 그룹을 어떤 방식으로든 존속시킬 것이라고 카시아노프 전 총리는 전망했습니다. Wagner as a military group could be useful for Putin, and I think there would be an attempt just to keep Wagner in a smaller size. 프리고진은 러시아군이 탄환과 돈을 제대로 주지 않는다며 쇼이구 국방장관과 게라시모프 총참모장을 직격하기도 했습니다. Money was not supplied on time and ammunition didn't supply, and that's what he started praising Putin. 이런 프리고진의 대담한 행위는 해결사인 자신만은 푸틴이 지켜줄 거라는 믿음이 있기 때문이었습니다. 바그너 그룹의 반란이 끝난 직후 러시아는 용처에 대한 조사를 벌이겠다며 바그너 지원금이 2조 5천억 원이라고 공개했습니다. 그동안 철저하게 비밀에 붙여졌던 금액이었는데 이런 엄청난 자금 지원이 있었던 겁니다. 바흐무트 전선 등에서 성과를 내자 바그너 그룹은 더 노골적으로 돈을 요구했습니다. 프리고진은 음지에서 활동하던 바그너 그룹을 합법화하겠다는 목표도 세웠습니다. He didn't want to change regime. He wanted to get his money, and he wanted to get recognition that his organization is legal. 의회에서 법안을 통과시켜 바그너 그룹을 합법화하려고 했지만 프리고진의 뜻대로 되지는 않았습니다. He demanded so that the parliament would adopt a piece of legislation to legalize his team, but this process just didn't move appropriately from Prigozhin's point of view. 결국 이런 불만이 누적된 상태에서 러시아 군부가 프리고진의 바그너 그룹을 해체하려고 시도하자 반란으로 이어졌다는 게 카시아노프 전 총리의 분석이었습니다.
반란 이후 행방이 묘연하던 프리고진은 자신의 건재를 과시하는 육성을 공개했습니다. 반란은 정당했다는 점을 강조했습니다. Сегодня нам как никогда нужна ваша поддержка. Спасибо вам за это. 하지만 그의 행방은 묘연합니다. 벨라루스의 망명한 것으로 알려진 프리고진에 대해 루카셴코 벨라루스 대통령은 오히려 러시아에 있다는 정반대의 주장을 제기했습니다. Что касается Евгения Васильевича Викторовича, да? Евгения Викторовича Пригожина, он находится в Питере, где он сегодня утром, может быть, в Москву поехал, может, еще где-то, но на территории Беларуси его нет. 러시아에서는 프리고진에 대한 수사가 본격화되고 있습니다. 러시아 수사당국은 그의 저택을 급습해 돈다발은 물론 금괴와 총기류 등을 압수했습니다. 이 장면이 국영 TV를 통해 러시아 전역에 방송됐습니다. 벨라루스에는 군용 텐트 수백 개가 들어서고 있습니다. 빈 군사기지였는데 우크라이나 북부 국경에서 230km 떨어진 이곳을 바그너 그룹이 사용할 거라는 전망이 나오고 있습니다. 러시아에 전술 핵무기를 배치하고 있는 벨라루스는 우크라이나 전선에서 전투력을 보여준 바그너 그룹을 내세워 서방 세계와 맞설 수 있다는 계산이 깔려 있습니다. Если бы можно их пригласить сюда за их счет, это для нашей армии благо. 게다가 푸틴의 꼭두각시라는 비아냥거림을 듣던 루카셴코 대통령은 협상 중재로 국제사회의 주목을 받는 정치적인 성과를 거뒀습니다. He wanted to be on top of discussion, to be involved in politics and international politics. 카시아노프 전 총리는 프리고진이 안전할 거라는 생각은 착각이라고 말했습니다. Even in Belarus, for him it would be not quite safe. Mr. Putin will never forgive him. Prigozhin should disappear, and I think he is in danger. He could be even liquidated. All his businesses should be destroyed. 그런데 푸틴과 루카셴코 사이 거래가 있을 거라는 분석을 내놨습니다. 배신자 프리고진을 뺀 바그너 그룹에 대한 밀양 말이죠. You understand it was private deal. Just Prigozhin was guaranteed to leave Russia and to Belarus. They, as I can imagine, they can agree with Putin that Wagner, without Prigozhin, will continue to exist. 바그너 그룹을 둘러싼 음모와 배신의 드라마는 결국 푸틴 정권의 몰락으로 이어지게 될까요? 카시아노프 전 총리는 오는 10월까지 러시아 내부의 권력 투쟁을 주시해야 한다고 강조했습니다. 그 이유는 다음 편에서 자세히 설명드리겠습니다. 뉴스의 지식을 담다 스프, 저 주시은이 자신 있게 권해드립니다. SBS의 지식 구독 플랫폼 스브스 프리미엄, 여러분의 하루를 더욱 풍성하게 만들어드립니다. 지금 바로 구독하세요.